Today we are going to see about the section 6, 7 and all the onward section of the Hyderabad Tenancy Act. So far as section 4 is concerned, in last lecture we have discussed about the section 4. That was about determination of family holding. How the family holding has been determined as per section 4. We have a long discussion in one period or last period in which a class of land has been classified by the government, that was a wetland, dry land. Under dry land, again they have subclassified another lands, that was black cotton soils, chalka soils, and thereafter they also classified the lands by way of their capability to produce the crops, their capacity to get the benefits out of that soil. The soil quality, soil's capability, geographical condition, these all things are necessary to consider or to determine the family holding. Means in last lecture we have discussed if the wetland is being held by one family, and that family should have to be a MBBS, Mia Bibi Bache Samet. If the spouse means the couple and their children, if they are living together, it's a family. And if such family holding the lands under wetland classification or under wetland class of land, then and their revenue assessment is 8 anna, means 50 paise, then they can hold 6 acres. If less than 8 anna 50 paise, then they can hold 9 acres. If the land is dry land, and into dry land, if the land is black cotton or laterite soils, means a black cotton means we can say that's a totally a black soils, or a laterite soil means a reddish color soils. If these kinds of land they are holding, then they can kept with them, they can hold with them 24 acres of land if they are paying 50 paise land assessment revenue. If less than 50 paise if they are paying, then they can hold 36 acres. Chalka soils means a dry out easily, very easily it can be dry out. How much water you are going to pour into that land, it will not be a wetland, it will be always a dry land. Such types of land you can hold 42 or 72 acres. It was we have decided in determination of family holding. Next section is about a definition of tenant, that is section 5. Section 5 is saying that to whom you can called as a tenant or who can be considered as a tenant. Obviously, tenant and tenancy, landholder, these three things have been always been discussed in every section, or not in every section, but after one or two sections it has been mentioned or it has been discussed in this whole act. What is the meaning of tenancy? Tenancy means it's a relationship between the landholder and tenant. Tenancy means it's a relationship between landholder and tenants. Who is a landowner? Obviously, the person who is the owner of the land is called as a landholder under this act. Then who is a tenant? Section 5 says that tenant means a person who cultivate the lands of other person by way of legal means. Means one person cultivating the other's land legally, or by way of customs, or by way of rituals, or by way of agreement. Agreement may be oral or written. Means one person cultivates the land of others by way of legal manner. It may be in written format, their agreement may be in written, it may be oral, or it may be by way of customs. If one person doing such kinds of act or cultivating the lands of others, it means that he is called as a tenant. But keep in one thing in mind, that he should be have some benefits out of that. He should have to pay some consideration for that. Means to cultivate the lands of others, to do all such kinds of works there,
he has to pay some sort of amount, some sort of shares in the property, in the crops, some sort of rent we can say. Then only the tenancy will be created. Means offer and acceptance, and there should be some promise to pay something. Then only the contract or agreement will be come into force. We have seen in contract act. It is an offer given by the landholder, it is accepted by the tenants, and the tenancy is been created between them. Whenever such kinds of tenancy is been created, this tenancy may be created by way of written format, it may be by way of oral format, or it may be by way of customs. A customs which has been prevailed in all over Maharashtra, throughout India, we can say that custom is, it may be different from state to state, district to district, it may be from region to region different than others, but there are certain customs under which the peoples are cultivating the lands of others. Even though they have given only oral consideration, oral assurance, there may be chances that they have not a written format, any kinds of agreements, but they can do it or they can accept it. Why? Because the word having a more value than the written agreement. It is even today also, it is prevailing in our villages. So such person can be called as a tenant who is lawfully doing or cultivating the lands of others. Next section, we can say that it is an important section. So far as limitation is concerned, Section 6 of Hyderabad Tenancy Act says about tenancy not terminable by efflux of time. Tenancy not terminable by efflux of time. What is the meaning of this section? It means that even though tenancy has been created between the tenant and landholder, both have in agreement, the relationship of tenancy is being created and it is going on. But at some extent, it has to become to an end. At some extent, it has to become to the stop. Then obviously, time duration is been given. If their time duration is 2 years, for example, their time duration of tenancy is 2 years. After completion of 2 years, it is a consideration, it is a presumption that tenancy is being completed. Tenancy comes to an end. Right now, the question is that if tenancy comes to an end after 2 years, tenancy संपली. 2 वर्षानंतर tenancy संपली याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे की आता त्यानं त्या माणसानं किंवा त्या टेनंटनं काय करायला पाहिजे, आता ती जमीन सोडून जायला पाहिजे, सांगायला पाहिजे की मालक तुमचा आणि माझा करार संपलेला आहे, 2 वर्ष झालेले आहे, आता मी जातो. जर नाही गेला तर काय, हे सेक्शन त्याच्यासाठी आहे. गेला तर बरंच आहे, नो प्रॉब्लेम. बट if the person who is a tenant has not left the place which has been held by him, possessed by him under tenancy, then this section says that his tenancy will be continued unless and until जेव्हापर्यंत मालक त्याला नोटीस पाठवत नाही. 2 वर्ष संपले, काम होतं, या माणसाने सोडून जायला पाहिजे होतं, सोडून नाही गेला, कंटिन्यू पोझिशन मध्येच आहे. मग आता मालकाचं काम आहे ना, मालक आहे, तुम्ही त्याला काहीतरी बोला, त्याला विचारा, भाऊ संपलं का, रिन्यू करतो परत दुसरी लीज, ते दुसरं आपलं टेनन्सी. नाही केली, काहीच नाही केलं, मग याचं काम होतं की त्याला सांग बाहेर निघ. नाही निघाला तर हे सेक्शन सांगते की याचा अर्थ त्याची टेनन्सी संपली, त्यानं लगेच तिथून बाहेर निघावं असं होत नाही. ही मे बी कंटिन्यू अंडर सेक्शन 6. वेळ जरी संपली तरी तो तिथे राहू शकतो, पण कधीपर्यंत राहू शकतो? Unless and until notice has been sent by the owner or landholder to the tenant as per TP Act. इथं प्रोव्हिजन कोणती वापरली, आता ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीची प्रोव्हिजन वापरली. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीच्या प्रोव्हिजन मध्ये काय दिलेलं आहे की लीज ही वेगवेगळ्या प्रकारची असते. लीज म्हणजेच टेनन्सी क्रिएट होते. लीज कशी असते? लीज मे बी मंथ टू मंथ, इयर टू इयर, or it may be more than 1 year. If the lease is month to month, लीज ही भाडेपट्ट्यावर दिलेली जमीन जरी महिन्याच्या महिने रेंटवर जर असेल, त्याच्याकडून आपण रेंट घेत असो, तर त्याला 15 दिवस पूर्वीच त्याला नोटीस पाठवा. कोणाला? त्या माणसाला जो होल्डर आहे, जो लीजी आहे, जो टेनंट आहे. वर्षानुवर्षे जर तुमची लीज असेल, भाडेपट्ट्यावर दिलेली जमीन असेल, तर टीपी ऍक्ट सांगते की तुम्ही 1 महिना पूर्वी त्याला नोटीस पाठवणं गरजेचं आहे. का बरं?
It is compulsion on the landholder that's before 1 month, in advance of 1 month, you should inform him that after 1 month your tenancy is going to be an end. You should have to left my place, you should have to leave this place and go anywhere else. If you want to continue, you can make a new agreement, you can renew the lease. That is different matter. पण जर संपत असेल तर यांचं काम होतं त्याला नोटीस पाठवणे. तर हे सेक्शन सांगते नोटीस नाही पाठवली तरी सुद्धा तो टेनंट म्हणून कंटिन्यू राहील, त्याला तिथून तुम्ही काढू शकत नाही. तुम्हाला त्याला नोटीस पाठवावं लागेल, त्याला पद्धतशीर कायदेशीरपणेच बाहेर काढावं लागेल. जबरदस्तीने त्याला तुम्ही काढून फेकू शकत नाही. म्हणून तर कुळ लागले लोकांचे, कुळधारक जे झालेत ना, त्याचं कारणच हे आहे की सेक्शन कुठे ना कुठे त्यांना बेनिफिटच देते त्या लोकांना जे टेनंट्स होते. कसं टेनन्सी नॉट टर्मिनेबल बाय फ्लक्स ऑफ टाइम. टाइम संपला तरी सुद्धा तुमची टेनन्सी टर्मिनेट होणार नाही. सेक्शन 6 प्रोटेक्शन देतो कोणाला, त्या कुळधारकाला, त्या टेनंटला. म्हणून त्यांचे कुळ लागले आणि ते तिथून निघलेच नाही. निघायची वेळ आली तर कायदा आला आणि कायदा आला तर त्यांना प्रोटेक्शन मिळालं. दॅट्स द रिझन वाय मेनी पीपल्स 3564 something like this pupils was a tenant. Legally tenants was declared by the government at the time of passing this act in Marathwada region itself only, because this Hyderabad Tenancy Act is applicable to the Marathwada only, not for the other. There in Bombay region or in Paschim Maharashtra there is Bombay Tenancy Act. In Vidarbha region there is Vidarbha Berar Tenancy Act. The different Tenancy Act was there and it is applicable till today because many matters was there still pending before the concerned CJD, Civil Judge Junior Division or Senior Division courts. And being a judge, whenever you will be appointed as a judge, whenever you will be sit on the dais as a judge, such kinds of matter will be there. That's why this subject is given in our syllabus. Even in new syllabus also it is included. Next section is section 7. सेक्शन 6 कळाला असेल तर सेक्शन आता 7. सेक्शन 7 कशाच्या बाबतीत आहे? टेनन्सी टू बी रेकॉर्डेड इन रेकॉर्ड ऑफ राइट्स और अदर विलेज रेकॉर्ड्स. Important section which is given the benefit, which is given the a substantive proof, constructive proof to the tenant that he was a tenant at so and so date. त्याचा अर्थ काय आहे? This act, when this act was passed, at that time it was a long discussion before the concerned cabinet was that how the person will prove his tenancy whenever he will ask for the benefit of Tenancy Act, how he will prove it. Obviously it is a question. Then this section 6 or 7 is nothing but it's a indirect support to the tenant that if tenancy has been over, you can be continued. Section 7 says that whenever you are there as a tenant or your tenancy relationship has been created, मग तुमचं काम आहे, तुमचं आणि त्या मालकाचं सुद्धा, पण मालक जनरली सांगणार नाही, तुमचं काम आहे कारण तुम्ही जिथं काम करत आहात, तुम्ही टेनंट आहात. तुम्ही काय करा की ही जमीन मी या भाडे तत्वावर इतक्या वर्षासाठी या मालकाकडून घेतलेली आहे अशी नोंद आता तुम्ही तलाट्याकडे करा. सेक्शन 7 सांगते. कोणाला? टेनंटला सांगते. कशासाठी नोंद करा? हीच नोंद पुढे चालून तुम्हाला सेक्शन 34 मध्ये बेनिफिट देणार आहे. हीच नोंद तुम्हाला पुढे चालून संरक्षित कुळधारक डिक्लेअर करण्यावेळेस हीच सेक्शन तिकडे तुम्हाला, हीच नोंद तिकडे तुम्हाला मदत करेल. त्यासाठी तुमचं काम आहे की प्रत्येक नोंद, प्रत्येक टेनन्सीची नोंद, प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफ टेनन्सीची नोंद ही तुम्ही त्या रेकॉर्ड ऑफ राइट्स मध्ये नोंद करावी. आता तुम्ही म्हणणार रेकॉर्ड ऑफ राइट्स काय? Record of rights concept is been given under section 12 of Maharashtra Land Revenue Code of 1966. महाराष्ट्र महसूल कायदा 1966 च्या कलम 12 मध्ये ही संकल्पना, ही कन्सेप्ट, हे डेफिनेशन दिलेली आहे की रेकॉर्ड ऑफ राइट्स कशाला म्हणायचं. रेकॉर्ड ऑफ राइट्स त्याला म्हणायचं की ज्यामध्ये, ज्या पुस्तकामध्ये किंवा ज्या रजिस्टरमध्ये मी कोण आहे, माझं अस्तित्व काय, मी या जमिनीवर काय म्हणून आहे, माझं अस्तित्व इथं कसं निर्माण झालं, मी या जमिनीचा मालक किंवा कब्जेदार कसा बनलो आणि किती काळासाठी राहणार आहे आणि कधीपासून आहे, ही पूर्ण नोंद आपल्याला त्या रेकॉर्ड ऑफ राइट्स मध्ये मिळते. रेकॉर्ड ऑफ राइट्स नॉट ए सिंगल डॉक्युमेंट्स, इट इज फ्रॉम दी ऑल फॉर्म्स ऑफ
all forms of the Maharashtra Land Revenue Code related to the land's possession. It may be 712 extract, it may be गाव नमुना 8A, जे काही गावाचे नमुने आहेत, अदर विलेज रेकॉर्ड आहेत 8A सुद्धा किंवा 712, यामध्ये तुम्ही तिथे कब्जेदार आहात किंवा तुम्ही तिथे टेनंट म्हणून आहात, किती वर्षासाठी राहणार, कधीपासून आलेत, काय म्हणून आलेत आणि कोणता मोबदला तुम्ही त्या मालकाला दिलाय म्हणून तुम्ही इथे आलेत, या सर्व नोंदी करणं हे तुमचं काम आहे बिईंग ए टेनंट, मालकाचं नव्हे. मालक कशाला करेल, आपलं काम आहे. आणि त्याही पेक्षा जास्त काम कोणाचं असते तर फील्ड ऑफिसर, तलाठी साहेबांनी सुद्धा त्या नोंदी करून घेणं गरजेचं आहे. म्हणून तुम्ही कधी कधी बघा 712 जरी मालकाचं नाव वेगळं असते ना तर पेरपत्रक त्याच्या खाली असतो, 7 वरचं आहे आणि 12 एक्स्ट्रॅक्ट खालचं आहे, 712 फॉर्म नंबर 7 वरचं, फॉर्म नंबर 12 खालचं. त्या फॉर्म नंबर 12 मध्ये काय काय पेरण्यात आलं आपल्या शेतामध्ये, या रेकॉर्ड ऑफ राईट्स मध्ये गेल्या हंगामात काय पेरण्यात आलं, त्या 712च्या वरच्या 7 मध्ये मालकी हक्क असतो आणि त्या 12च्या जो 12चा रकाना आहे फॉर्म नंबर 12चा, त्या फॉर्म नंबर 12 मध्ये ही नोंद असते काय पेरण्यात आलंय. तूर होते, हरभरा होता, गहू होतं, ज्वारी होती, बाजरी होतं, सोयाबीन, मूग, उडीद, व्हॉटेवर मे बी. सेम याच एक अजून नोंद असते, त्याला म्हणतो आपण पेरपत्रक. ते काय असते, पेरपत्रक. पेरणी कोणी केली, मालकानं स्वतः केली का त्या कुळधारकाने केली, त्याची सुद्धा नोंद तिथं तलाठी साहेब घेतात, बिकॉज ही इज द फील्ड वर्कर. इट मीन्स दॅट एव्हरी रेकॉर्ड इज बीन रेकॉर्डेड बाय हुम, बाय द रेव्हेन्यू ऑथॉरिटी, बाय द रेव्हेन्यू ऑफिसर, especially by the field workers or field officer, that is Talati. If Talati is a revenue officer and if he is recording all these kinds of all such sort of information in so and so record, it will all be considered as record of rights. अधिकाराचं काय पूर्ण दस्तावेज. आणि ह्या दस्तावेज जेव्हा समोर येतो याच्यातूनच कळते आपल्याला की खरोखर अधिकाराचा दस्तावेजामध्ये मालकाचा किती हक्क आहे, टेनंट कुठपर्यंत राहणार आहे, याच्यावर जे काही कुळ लागला आहे किंवा कुळ लागेल किंवा नाही लागेल, व्हॉटेवर मे बी, हे सर्व काही आपल्याला क्लिअर होते. म्हणजे पेरपत्रक जेव्हा काढतो ना आपण त्याच्यामध्ये सुद्धा हे नोंदणी असते की त्या काळी जे काही पेरण्यात आलं ते पेर मालकाने केली का या कुळधारकाने केली, जर हा क्लेम करत असेल की मला संरक्षित कुळधारक म्हणून डिक्लेअर करा. दॅट्स वाय all the information regarding of all these kinds of tenancy should have to be recorded in record of rights. हे कंपल्शन केलेलं आहे. इफ अजून एक गोष्ट याच्यामध्ये सांगितलेली आहे की whenever such kinds of record is been recorded by the field officer, that is Talati, all such sort of information should have to be sent to whom, to the तहसीलदार. तलाठी साहेबांचं काम आहे की जेव्हा हे टेनन्सी किंवा जे लोकांचं लीजवर घेतलेले आहेत, ज्याला आपण भाडेपट्ट्यावर म्हणतो, भाडे तत्वावर एखादी जमीन करण्यासाठी घेतली आपण आणि ती जमीन आपण कसत आहोत, कल्टिवेट करत आहोत, आपलं नाव रेकॉर्डला लागलं, आपण तलाठी साहेबाकडे नोंद केली. आता तलाठी साहेबांनी हे पूर्णच्या पूर्ण मॅटर कोणाला पाठवायला पाहिजे, इट हॅज टू बी सेंड टू द तहसीलदार. तहसीलदार साहेबांचं काम काय आहे, आलेल्या नोंदीचं पूर्ण एन्क्वायरी करणे, जर काही डाऊट असतील, आणि त्याचं काय करणे, त्याची एक लिस्ट डिक्लेअर करणे प्रत्येक गावाची, प्रत्येक village wise they should have to, means Tahsildar should have to declare a list or published a list. After publication of list he should have to give the 15 days time, 15 दिवसाचा एक वेळ सुद्धा देण्यात यावा. आणि ती लिस्ट कुठे लावावी, ती आपल्या गावाच्या चावडीवर, ज्याला आपण म्हणतो ए प्लेस ऑफ विलेज ट्रान्झॅक्शन. चावडीला काय शब्द वापरलेला आहे महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड मध्ये, ए प्लेस ऑफ विलेज बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. बिझनेसचं म्हणजे it's relating to revenue business or revenue transaction, whatever may be transaction is been done by the talati or patwari or pandebua. प्रत्येक जागी वेगवेगळे शब्द वापरलेले आहेत तलाठी साहेबांना, और कोतवाल और एनी अदर रेव्हेन्यू ऑफिसर. त्यांची जी जागा असते ना त्याला आपल्या गावाकडे आपण चावडी म्हणतो, आणि त्या चावडीवर त्याचं एक लिस्ट लावणं गरजेचं आहे. त्या लिस्टवर काय लिहायचं आहे, या गावामध्ये इतके इतके लोकांनी अशा असे भाडेतत्वावर जमिनी घेतल्या आहेत आणि यांना टेनंट म्हणून डिक्लेअर केलेलं आहे कायद्यानुसार. हे सेक्शन म्हणजे हे हैदराबाद टेनन्सीच्या बाबतीत सांगत आहोत आपण. आणि ती लिस्ट लावल्यानंतर, सेक्शन 7 ची लिस्ट लावल्यानंतर त्याच्यामध्ये हे सुद्धा लिहावं की यांचे अधिकार आम्ही पेरपत्रकात नमूद केले आहेत. काय म्हणून, मालक म्हणून नव्हे, तर पेरणी करणारे, शेती कसणारे, कल्टिवेटर्स और टेनंट्स, व्हॉट एव्हर मे बी, एंट्री हॅज बीन मेड बाय देम. आणि इफ एनी वन पर्सन, तुमच्यातून या पूर्ण गावातून कोणालाही काही ऑब्जेक्शन असेल तर त्यांनी येणाऱ्या 15 दिवसाच्या आत सदर ऑफिसला येऊन तक्रार दाखल करावी किंवा त्यांचं म्हणणं मांडावं. ही ऑपॉर्च्युनिटी देणं काम आहे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट.
सगळ्यात पहिले तलाठी साहेबांनी रेकॉर्ड बनवायचा, टेनन्सीची नोंद करायची रेकॉर्ड ऑफ राईट्स मध्ये, त्याला तहसीलदार साहेबाला पाठवायचं, तहसीलदार साहेबांनी त्याचं पब्लिकेशन करायचं, गावाप्रमाणे एक लिस्ट लावायची, त्या यादीमध्ये एक अजून तिथं नमूद करायचं की याच्यामध्ये कोणालाही या यादीच्या बद्दल कोणालाही वाद असेल 15 दिवसाच्या आत तक्रार दाखल करणे. इफ आफ्टर 15 days नो कंप्लेंट इज बीन रिसिव्ड, 15 दिवस झाले कोणतीच तक्रार आली नाही, राईट नाउ तहसीलदार मे डिक्लेअर इट लिस्ट ॲज ए फायनल लिस्ट. दिस लिस्ट विल बी कन्सिडर ॲज फायनल लिस्ट. आता तहसीलदार साहेबाचं काम संपलं का? रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन टाइम इज बीन ओव्हर. So far as objection is concerned, you can take a objection if you have any doubts, if you have any query, if you have any claim, if you have any objection, you make it within 15 days. 15 दिवस संपले, आता तुमचं काम संपलं. सेक्शन 7 चं पूर्ण इथं काय झालं? संपला. सेक्शन 7 चं काम इथं संपलं. सेक्शन 7 कशाच्या बाबतीत होतं? ध्यानात ठेवायचं, इट वॉज रिगार्डिंग एंट्रीज ऑफ टेनन्सी इन रेकॉर्ड ऑफ राईट्स और अदर विलेज रेकॉर्ड. 7-12 पेरपत्रक, गाव नमुना 8A हे कशासाठी असते? कारण हे 2 वर्ष, गेल्या 2 वर्षापासून जर हाच माणूस टेनंट तिथे कब्जेदार असेल तर त्याची कुठेतरी नोंद असणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग त्याला सेक्शन 34चा फायदा मिळणार नाही या कायद्याप्रमाणे, तो संरक्षित कुळधारक होऊ शकणार नाही. म्हणून हे पूर्ण स्टेप बाय स्टेप काय केलेलं आहे? इट्स नथिंग बट इट्स ए बेनिफिट टू हुम? टू द टेनंट, नॉट अ लँड होल्डर. अंडरस्टँड? नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट सेक्शन 8. Section 8 is about the power of Tehsildar. Section 8 of Hyderabad Tenancy Act saying about a Tehsildar is a competitive authority under this act to resolve, to solve, to tried every problem under this act. याचा अर्थ असा आहे, कोणताही वाद निर्माण झाला टेनन्सीच्या बाबतीत, टेनंटच्या बाबतीत, लँड होल्डरच्या बाबतीत किंवा त्या जमिनीच्या बाबतीत, ह्या सर्वांचे जे वाद आहेत त्याला एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मॅटमध्ये अर्ज करावा लागतो. पण तो अर्ज करावा कोणाकडे? कॉम्पिटेटिव्ह ऑथॉरिटी लागेल ना. तर कॉम्पिटेटिव्ह ऑथॉरिटी सेक्शन 8 सांगते की तहसीलदार साहेब राहतील. प्रत्येक वाद जर तुमचा निर्माण होत असेल तर त्याचं निराकरण करण्यासाठी, त्याचं निराकरण करण्यासाठी कोण राहील? तहसीलदार विल बी देअर. and Tehsildar will be a presiding officer of the land tribunal which has been established under this Hyderabad Tenancy Act. Hyderabad Tenancy कायद्याप्रमाणे, हैदराबाद कुळ कायद्याप्रमाणे जे काही एक फोरम आहे, जे काही एक प्लॅटफॉर्म आहे, जे काही एक ऑथॉरिटी आहे, क्वाझी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी, जिथे जाऊन तुम्हाला तुमची शंका कुशंका विचारायला, ज्याच्या बाबतीत तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असतील तर विचारू शकता. त्याच्यासाठी कोर्ट तर नाही, कोर्ट याच्यामधून थोडंसं बाहेर ठेवण्यात आलंय. सुरुवातीला कोर्टाचं ज्युरिडिक्शन आहे, पण काही काळानंतर, काही पर्टिक्युलर वेळ संपल्यानंतर किंवा पर्टिक्युलर रेमेडी अवेलेबल केल्यानंतर, म्हणजे रेमेडी कोणाकडे आहे सगळ्यात पहिले? तर तहसीलदार साहेब. तहसीलदार will be do inquiry, he will do investigation of the matter. If he want to heard the or listen the parties, he may call them, he may issue the notices, he may do panchnama, he may do anything because he is the quasi judicial authority under section 8 of the Hyderabad Tenancy Act. Section 11 of this act, which is most important, which is about the maximum rent. Tenant is there, landholder is there, their relationship is called tenancy. Tenants landholders relationship now created, it has been called as a tenancy. Obviously it means that tenant, when tenant आवाज येतो? When tenant possessing some land, it means that he has to give some rent, some amount, some share to whom? To the landholder. And that particular premium, that particular consideration, तो जो मोबदला देणार आहे जमीन घेतल्याच्या बदल्यात, तो मोबदला काय असू शकतो? एक तर त्या पिकांचं जे काही पूर्ण हे आहे, शेअर्स आहेत, तो 1/3 देऊ शकतो, अर्ध पीक देऊ शकतो, किंवा त्याला जे काही पीक नाही द्यायचं असेल तर त्याचा एक प्रीमियम असेल की मी वर्षाला तुम्हाला 5,000, 10,000, 20,000 व्हॉटेवर मे बी अमाऊंट तुम्हाला देईल. काय म्हणून? भाडं म्हणून, रेंट म्हणून. ते रेंट किती असावं हे सेक्शन 11 सांगते की मॅक्झिमम रेंट, जास्तीत जास्त रेंट तुम्ही किती ठेवू शकता, याच्यापेक्षा जास्त ठेवू शकत नाही. तर मग किती ठेवायचा? आणि जर ठेवायचा असेल मॅक्झिमम रेंट
तो ठरवायचा कसा मग तहसीलदार साहेबांनी. जर त्यांच्याकडे हे मॅटर गेलं की तुम्ही ठरवा आमचं मॅक्झिमम रेंट किती असेल, तर त्यांनी ठरवायचा कसा. त्याच्यासाठी इथं सांगितलेलं आहे की द मॅक्झिमम रेंट पेबल बाय द टेनंट फॉर ए लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ लँड इट शाल बी मल्टिप्लाइज द लँड रेव्हेन्यू. खालच्या जमिनीचे प्रकार जे सांगितलेले आहेत त्या प्रकारामध्ये म्हणजे ड्राय लँड, वेटलँड, जे काही आपण सांगितले जमीन, त्या क्लास ऑफ लँडच्या बाबतीत जर तुम्हाला रेंट पेड करायचं असेल मालकाला किंवा त्याला जे काही तुम्हाला प्रीमियम द्यायचं आहे, भाडं द्यायचं आहे, ते भाडं किती राहायला पाहिजे, ॲट व्हॉट एक्सटेंट यू कॅन पे इट. तर इथे सांगितलेलं आहे की मॅक्झिमम रेंटचा एक क्रायटेरिया बनवला आहे शासनानं सेक्शन 11 मध्ये. आणि सेक्शन 11 सांगते की इट विल बी मल्टिप्लाइज बाय द रेव्हेन्यू असेसमेंट. जर ड्राय लँड आहे, ड्राय लँडचं क्लासिफिकेशन किती होतं, 8 आणे म्हणजे 50 पैसे. मग 50 पैशापेक्षा 4 पट जास्त तुम्ही भाडं द्यायचं, हे मॅक्झिमम रेंट राहील. म्हणजे माझी जमीन, जे मी मालक आहे, माझ्या जमिनीचा मी शेतसारा जर 50 पैसे भरत आहो, तर मी ती जमीन जेव्हा लीजवर देईल, जेव्हा टेनंटला देईल, तर त्याच्याकडून मी जास्तीत जास्त किती घेऊ शकतो भाडं, 2 रुपये. 4 टाइम्स मोर दॅन दी लँड रेव्हेन्यू असेसमेंट. मी 8 आणे भरतो ना तिकडे, 8 आणे म्हणजे 50 पैसे. मग 50 गुणिले 4 इज इक्वल टू 2 रुपीज. म्हणजे मला वर्षाला फक्त 2 रुपये त्याचं मॅक्झिमम रेंट घेता येईल. हे काय होतं त्या काळातलं गणित होतं, एक सेक्शन 11 मध्ये मॅक्झिमम रेंटच्या बाबतीत काढलेलं शासनानं. ड्राय लँड असेल, ब्लॅक सॉइल्स आहे, ड्राय लँड आहे पण जमीन कशी आहे, काळी जमीन आहे, तर त्या काळ्या जमिनीच्या बाबतीत सुपीक असेल थोडीशी, काळी जमीन आहे, तर त्याच्या बाबतीत मला 5 पट जास्त रेंट घेण्याचा अधिकार आहे माझ्या लँड रेव्हेन्यू असेसमेंटपेक्षा. म्हणजे 8 आणे गुणिले 5 म्हणजे आता इथं झाले 2.5 रुपये. 50 गुणिले 5 2.5 रुपये, 50 पैसे गुणिले 5 केले तर 2.5 रुपये मला त्याचं भाडं घेता येईल. कोणाकडून, त्या टेनंटकडून. मॅक्झिमम रेंट सेक्शन 11 काय सांगायला आहे, हे जे काय आम्ही सांगतो हे मॅक्झिमम रेंट आहे, याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही 1 पैसा 1 आना सुद्धा घ्यायचा नाही. घेतला तर तुमच्यावर कारवाई होईल. पुढच्या सेक्शन मध्ये ते सुद्धा दिलेलं आहे की तुम्ही मॅक्झिमम रेंटपेक्षा वाढवून घेऊ शकत नाही, आवाजवी काहीही तुम्ही घेऊ शकत नाही त्याच्याकडून. अनदर वन क्लास ऑफ लँड अंडर सेक्शन सी इज दॅट बागायत लँड. जमीन कोणती आहे आता, बागायत आहे. याचा अर्थ फुल्ली इरिगेटेड, 3 पिके हमखास घेऊ शकतो आपण. याच्यासाठी सुद्धा 5 पट जास्त लँड रेव्हेन्यू पेक्षा तुम्ही भाडं घेऊ शकता. म्हणजे इथं सुद्धा 2.5 रुपये भाडं तुम्ही वर्षाला गणिक त्याच्याकडून घेऊ शकता, त्या टेनंटकडून. आता सेक्शन 11 क्लास डी बनवलं आहे. क्लास डी मध्ये त्यांनी वेटलँड ठेवलेली आहे. वेटलँड म्हणजे पाण्याखालची जमीन. पाण्याखालच्या जमिनीला त्यांनी काय केलं आहे, थोडंसं अजून डिवाइड केलं आहे. इरिगेटेड बाय वेल्स, पाण्याखालची जमीन आहे पण पाणी कसं आहे, विहिरीचं पाणी. आणि दुसरा क्लास बनवला त्याच्यामध्येच अदर दॅन वेल सोर्सेस, म्हणजे स्वतःच नाही पण दुसरे सोर्सेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल कॅनल असेल, तळ असू शकते, शेततळ असू शकते, किंवा वाहणाऱ्या बाजूने नदी असेल किंवा नाला असेल, काहीतरी पाण्याचा सोर्स आहे अदर दॅन वेल. जर तुमच्या शेतामध्ये विहीर आहे आणि विहिरीतून तुम्ही पाणी इरिगेशनसाठी वापरत आहे, पाणी ते पूर्ण त्याच्यासाठी वापरत असाल शेतीसाठी, तर तुम्हाला 3 पट जास्त भाडं मागण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे तुम्ही 1.5 रुपया वर्षागणिक मागू शकता. अदर सोर्सेस असतील पाण्याचे तर तुम्ही 4 पट जास्त भाडं वाढवून घेऊ शकता, म्हणजेच 2 रुपये भाडं लावू शकता. आणि एक आहे शेवटचा क्लास ऑफ लँड, त्याला म्हणतो आपण ई क्लास ऑफ लँड. ई क्लास इज टोटली बिलॉंगिंग टू द गव्हर्नमेंट ओनली. A, B, C, D जे 3 क्लास ऑफ लँड्स आहेत, हे प्रत्येक कायद्यामध्ये याचं डिस्क्रिप्शन आलेलं आहे, डिस्कशन आलेलं आहे. हे क्लास ऑफ लँड डी पर्यंत इट इज ऑलवेज बिलॉंगिंग टू सम इंडिव्हिज्युअल पर्सन. A, B, C, D जे क्लासेस आहेत ना, हे 4 क्लासेस प्रत्येक वेळेस याचा कोणीतरी मालक आहे आणि तो कोण आहे, अदर दॅन गव्हर्नमेंट. पण ई क्लासची जमीन ऑलवेज इट इज बिलॉंगिंग टू होम, टू द गव्हर्नमेंट ओनली. ई क्लासच्या जमिनीचा फायदा काय मग, गावाकडे कधी कधी तुम्ही जर बघितलं असेल तर खूप मोठे मोठे वाद निर्माण होतात स्मशानभूमीसाठी, दफनभूमीसाठी. गावामध्ये एखादं काही जत्रा भरत असेल त्यासाठी जागा मिळत नसेल, किंवा गणपतीच्या वेळेस विसर्जन करायचं असेल त्याच्यासाठी एखाद्याच्या विहिरीवर जाणं येणं असेल तर ते भांडणं, गावाकडे हे वाद निर्माण होत राहतात. मग अशा वेळेस ही ई क्लासची लँड विच हॅज बीन होल्ड बाय द गव्हर्नमेंट, दे शुड अलॉट इट टू द जनरल पब्लिक पर्पज. हे काम यांचं आहे. ई क्लासची लँड कशा कशाला देण्यात येते जनरली, जर तुम्ही डिमांड केली तर इट मे बी गिवन फॉर द स्मशानभूमी, दफनभूमी, कब्रस्तान और एनी अदर राईट्स. आता अदर राईट्स मध्ये काय येते, गावामध्ये आपल्या एक जागा असते बघा, जिथं आपण सगळे गावातले गुरंढोरं नेऊन सोडतो आणि तिथून ते चरायला जातात.
ते गुरढोरं जमा करण्याची जी जागा आहे ना, ती जागा जरी गावामध्ये अवेलेबल नसेल तर आपण ई क्लासची जमीन डिमांड करू शकतो शासनाकडून, जर ई क्लासची जमीन असेल आपल्या गावाच्या जवळ तर. दुसरी गोष्ट, ई क्लास लँड मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ॲग्रिकल्चर. होऊ शकते जर शेती लायक जमीन आहे तर तुम्ही शेतीसाठी मागू शकता. इफ नॉट अवेलेबल, नॉट गुड फॉर दी ॲग्रिकल्चर पर्पज, देन यू कॅन आस्क फॉर इट द मार्केट और बाजार पर्पज. गावामध्ये बाजार भरण्यासाठी जागा नाही. आजकाल भांडण खूप असते गावामध्ये. पहिले बाजार भरून जायचे, गाव लहान लहान होते. आता कुटुंब वाढले, जागा कमी झाली, मग आता बाजार लोक शिफ्ट करत आहेत गावाच्या बाहेर, पण जागा तर नाही. मग अशा वेळेस ही ई क्लासची जमीन जर तुमची अवेलेबल असेल कुठेतरी गावाच्या बाउंड्रीच्या बाहेर किंवा गावाच्या बाउंड्रीच्या आतमध्ये आणि ती शासनाची असेल तर गाववाल्यांना ते शासन देऊ शकते. ई क्लासची जमीन जर तुम्हाला घ्यायची असेल, शेती उपयोगी असेल आणि मॅक्झिमम रेंट काय असावा, आता सेक्शन 11 सांगते अशा जमिनीचा मॅक्झिमम रेंट हा रिझनेबल रेंट असावा. आता रिझनेबल रेंटची व्याख्या कुठंच नाहीये. रिझनेबल हा शब्दच एक रिझनेबल आहे. रिझनेबल काय असावं? साहेब तुम्ही बोलावं आम्ही द्यावं, किंवा आम्ही बोलतो ते तुम्ही मानून घ्यावं. इट इज रिझनेबल. म्युच्युअली अग्रीड बाय द पार्टीज, म्युच्युअली अग्रीड बिटवीन द पार्टीज. जे काय दोघांना कळालं, दोघांना वाटलं, तो रिझनेबल रेंट. मग ते काय असेल काय नाही आपण सांगू शकत नाही, पण तो रिझनेबल असावा असं सेक्शन 11 सांगते. याच्याही पलीकडे जर काही जमिनी असतात, त्या जमिनीच्या बाबतीत काय वाद असेल तर त्याचं रेंट काय असावा, तर त्याचं सांगितलेलं आहे की दॅट क्लास, पर्टिक्युलर क्लास ऑफ लँड विच इज कम अंडर क्लास सेकंड. हे सगळ्या जमिनी आपण जे बघितलं ना, ए बी सी डी ई, या 5 क्लास ऑफ लँड कमिंग अंडर क्लास 1, ज्याच्या बाबतीत मालकी हक्क लोक सांगू शकतात. पण क्लास सेकंड एक असा आहे की ज्याच्यामध्ये ज्या जमिनी आहेत ना, त्या जनरल पब्लिक, मी उठून सांगू शकत नाही की मी याचा मालक नाही, ते पर्टिक्युलर कम्युनिटीलाच अलाउड केलेले आहेत. त्याला म्हणतो आपण क्लास सेकंड. क्लास सेकंडच्या जमिनीमध्ये कोणती येते जमीन? गायरान जमीन, इनामी जमीन, आणि अजून एक जमिनीचा प्रकार आहे ज्याला म्हणतो आपण महाराडोळा, जे पर्टिक्युलर कम्युनिटीलाच फक्त अलाउड होऊ शकते. तो ती जमीन दुसरा कोणीही घेऊ शकत नाही. कीप इन माइंड और always remember that class second land is been allotted by the government to the particular community for particular purpose, to uplift them, to lift them and get them into mainstream of society. म्हणून क्लास सेकंड मध्ये त्या जमिनी ठेवल्या आहेत. त्याच्यामध्ये इनामी जमीन आहे, गायरान जमीन आहे आणि महाराडोळा म्हणून एक प्रकार आहे जमिनीचा, ती जमीन त्याच्यामध्ये असते. आणि ही फक्त त्याच लोकांना मिळते जे खरोखर लँडलेस आहेत, गरीब आहेत, पुअर आहेत, वर्षानुवर्ष गेले त्यांच्याकडे काहीच नाहीये. आज त्यांच्या रोटी कपडावर मकानचं सुद्धा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकत नाही. मग अशा वेळेस ह्या जमिनी त्यांना, विदर्भामध्ये आपल्या इकडे सुद्धा कितीतरी गायरांच्या जमिनी ह्या लोकांनी पजेस केल्या. दोज हू वेअर द पुअर पीपल्स, दोज हू वेअर दी लँडलेस पीपल्स, त्यांनी त्या एक्वायर केल्या, त्यांनी त्या पजेस केल्या. पजेस केल्यानंतर शासनानं नोटिसा सुद्धा काढल्या की आम्ही तुमच्या काढून घेऊ, पण नंतर त्याला शासनाने काय केलं? रेग्युलराइज केलं. जरी शासनच मालक आहे त्याचा, तुम्ही ती जमीन विकू शकत नाही रजिस्ट्री करून. बॉन्डवर तुम्ही 10 लोकांना विकू शकता पण रजिस्ट्री होणार नाही. का? बिकॉज अल्टिमेट द ओनर इज हू? द ओनर इज ऑलवेज गव्हर्नमेंट त्या गायरान जमिनीचा. पण तुम्ही पजेसर असता, तुम्ही कब्जेदार असता, तुम्ही टेनंट म्हणून तिथं राहता, म्हणून तुम्हाला अधिकार दिलेला आहे. तुमचं नाव सुद्धा येते तिथं की या वर्षापासून हे कब्जेदार आहेत, ताबेदार आहेत. Being a tenant, you can occupy the land, but you never be declared as a owner. मध्यंतरी प्रत्येक शासन येते, गायरांच्या जमिनी आम्ही रेग्युलराइज करू, मालकी हक्क डिक्लेअर करू, 7/12 तुमच्या मालकाच्या यादीमध्ये तुमचे नाव येतील, तुमच्या नावावर फेर होईल, असं बोलतात. पण इतकं सोपं नसते हे बोलणं सोपं असते पण करणं अवघड असते. म्हणून हे आजपर्यंत खूप मॅटर पेंडिंग आहेत. कितीतरी केसेस झाल्या, लोकांवर बिचारे जेलमध्ये जाऊन बसले, परत आले, परत जमिनी कसल्या, कल्टिवेट केल्या, त्याच्यातून आज सुद्धा पीक घेत आहेत. दुसरी जमीन त्याच्यामध्ये इनामी जमीन सुद्धा. महादेव asking one question, what is about adverse possession? Okay, we will discuss it. Adverse इनामी जमीनच्या बाबतीत सांगतो. इनामी जमीन ही इनाम आहे. A certain prize, certain gift has been given by whom? At that time by the government of concerned area or concerned province or concerned time. किंवा तुम्हाला दिलेलं ते एक दान आहे. कशासाठी? की तुम्ही या मंदिराची देखभाल करता, ही इनामी तुमच्याकडे जमीन, तुम्ही हे तुम्हाला देतो आम्ही, याच्यातून येणारे इन्कम मंदिरासाठी वापरा, दर्ग्यासाठी वापरा किंवा त्या मस्जिदसाठी वापरा, व्हॉटेवर मे बी. हे इनामी सुद्धा इतक्या लवकर ट्रान्सफर होणार नाही. आता इनामी अबॉलिशन ऍक्ट सुद्धा आलाय त्याच्यानंतर त्यांच्या मालकी हक्काचं काय थोडं क्रिटिकल आहे, त्याच्यासाठी वेगळा वेळ काढू आपण.
आणि सिलिंगच्या जमिनी सुद्धा शासनाने आपल्याला दान म्हणूनच दिलेल्या होत्या. आपल्याकडे काही नव्हतं म्हणून शासनाने आपल्याला दिल्या. ह्या जमिनी सुद्धा आपण विकू शकत नाही. दिस ऑल लँड्स इज बिलॉंगिंग टू हुम, टू द गव्हर्नमेंट ओनली. दॅट्स वाय इट इज केप्ट अंडर सेक्शन क्लास 2nd ऑफ लँड.